Awesome. What about you? Awesome movie. Mayong বিষয়ে জানা নেকি? But to be knowledgeable about You guys haven't heard anything about that movie? No, not even from your parents or grandparents? we are so much into this Harry Potter stuff that we don't even look at anything like Beatles, but Harry Potter is Twilight. I'm not a big fan of the movie basically. I'm a big fan of the books. Books mainly, So okay. you follow fantasy novels? Yeah. Okay. Are you familiar with the place called Mayong? Have you heard about it? It's in Assam. Haven't you heard about it? Never? And you guys? No. No idea. Mayong, no idea. What is It's a place, it's a magical place of Assam. Magical place? So apuni ke gute kita series saise. How do you feel at the last series? Last cinema icon Harry Potter. This part. This part is last. বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে নেকি? তো ম্যাজিক তো ভালো লাগে হ্যারি পটার কি ভালো লাগে? mostly I like Indian and ওকে মায়াঙ্গর বিষয়ে জানা? না না না। শুনাও নাই কেতিয়াও দুটাই জানে কি জানা ওকে কি জানা? কি জানা হ্যাঁ হ্যাঁ মন্ত্রতন্ত্র শিকায় মায়াং ক'ত আছে? আপুনি মায়াঙৰ বিষয়ে জানে নে? অসমত যে মায়াং নামৰ এটা জেগা আছে তো জানো শুনিছোঁ নামটো শুনিছে? নামটো শুনিছোঁ অঁ আৰু কি জানে মায়াঙৰ বিষয়ে? মায়াং এখনটো মানে যাদু মন্ত্ৰৰ ঠাই বুলি কয়। যাদু মন্ত্ৰৰ ঠাই গুৱাহাটীৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ দূৰত মায়াং। আপুনি গৈছেনে মায়াং কেতিয়াবা? মায়াং তেনেকৈ যোৱা নাই, এনেই গাড়ীৰে যাওঁতে দেখিছোঁ। really excited about the movie because it's the last one. Do you know about Mayang? You heard about Mayang? Maya. Mayang. It's a place in Assam. Haven't heard about it? Yeah, I've heard of it. What do you think the place was once popular for? Mayang was once popular for, I think, black magic or something. That's the basic idea. So if you are given a chance to go and find out about what actually happened in Mayang, will you drop in Mayang and try to find out? Actually, no, because the thing might be risky. তো আপুনি যাদুৰ লৈ ইণ্টাৰেষ্টেড নে যাদু মেজিক? ইণ্টাৰেষ্টেডটো সকলোৱে আৰু মায়াঙৰ নাম শুনিছে? মায়ংটো মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয় নহয় মুম্বাই। নেকি? আপুনি মৰিগাঁৱত। মায়াঙৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন, কি জানে? মায়ং মানে কি আৰু যাদু নগৰী বুলি বিখ্যাত হয় আৰু তেনেকৈ আৰু বহুত প্ৰবাদ আছে আৰু মায়ং। হয় হয়। Thousands take this road to Pobitora Wildlife Sanctuary, known for having the world's biggest density of one-horned rhino population. But hardly anyone stops at Mayong, which they pass by on the way. We thought we will make an exception and try to find out if there is still some magic in its airs, or if it is all a myth from the past. What lies behind the myths about Mayong? A search for an answer to this question led us to Lokendra Hazarika, a teacher with the Mayong Higher Secondary School. Hazarika's passion in life has been to document Mayong's history, archaeology, culture, and the myths about its magic. As we found out, he is the one-man information center in Mayong, a man who has not only documented rock inscriptions and motifs said to be related to Tantric practices, but also is leading the efforts to preserve and protect much of the magic-related literature. Quite obviously, he became our guide in Mayong
and took us to several spots associated with Tantric studies in the past. জুনিকুণ্ড অৰ্ধবৃত্তাকাৰ ইয়াত দেৱীৰ প্ৰতীক স্বৰূপে লৈছিল আৰু ইয়াতে যন্ত্ৰটো অঁকা আছে অষ্টভুজী চক্ৰ এই অষ্টভুজী চক্ৰ আৰু এই জুনিকুণ্ড এই দুইটাই আছিল মূলতঃ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সাধনাৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই জুনিকুণ্ডৰ আন এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এইটো যে ইয়াত গোটেই পানীৰে ভৰি থাকে অতি প্ৰাচীন কালত সাধকসকলে এই ঠাইটুকুৰাত বহি লৈ অতি গোপন ঠাই তন্ত্ৰ সাধনা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট ঠাই আছিল আৰু তন্ত্ৰ সাধনাত নিমগ্ন হৈছিল ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াৰ তলৰ ফালে আছে মানে এতিয়া মানে সেই অগম্য পথ সেইফালেৰে পূবৰ ফালেৰে তাৰ নামি যোৱা এটা বাট আছে সেই বাটেৰে আহি ইয়াৰ তলত এটা গহ্বৰ আছিল সেই গহ্বৰটোত তেওঁলোকে বহি লৈ সাধন কৰিছিল এই গোটেই অঞ্চলটোৰ নাম হ'ল কাছশিলা ইয়াতে এটা প্ৰকাণ্ড কাছৰ মূৰ্তি এটা আছে আৰু সেই মূৰ্তিটোক কেন্দ্ৰ কৰি এই ঠাইটুকুৰাৰ নাম কাছশিলা এইটো এটা চক্ৰ এইটো অষ্টভুজী চক্ৰ পদ্মৰ ওপৰত অংকিত আৰু ইয়াত এখন ঠগা আছে সেই ঠগাখনৰ ওপৰত পদ্মত এই চক্ৰটো অংকিত ইফালে এইফালে ডম্বৰু আছে এইফালে ত্ৰিশূল আছে আৰু ওপৰত এই ত্ৰিশূল বা অন্যান্য তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতীক চিহ্ন আছে এই চক্ৰটো হ'ল দেৱীৰ শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰ প্ৰতীক চিহ্ন কামাখ্যালৈ যিসকল বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক বা হিন্দু তন্ত্ৰৰ লোক আহিছিল ইয়াত মন্ত্ৰ সাধনাৰ কাৰণে তন্ত্ৰ সাধনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই দেৱীৰ এনেধৰণৰ প্ৰতীক চিহ্ন কিছুমান অংকন কৰি লৈ এই এনেকুৱা গোপন ঠাইবিলাকত ইফালে আপুনি দেখা পাব এইফালে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ কাছৰ পিঠিখনৰ দৰে এটা অতি গভীৰ গহ্বৰ নিচিনা আৰু এই ঠাইতেই তেওঁলোকে থাকি এনেকুৱা প্ৰতীক চিহ্নবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে তন্ত্ৰ সাধনা কৰিছিল এই যে যিকেইটা মানে লিপি আছে তিব্বতীয় তান্ত্ৰিক লিপি বুলি অনুমান কৰা হৈছে এই লিপিসমূহ খুব সম্ভৱ কোনো এই দেৱীক সাধনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োগ কৰা বীজ মন্ত্ৰ আচলতে এইটো গোটেইটো এটা মাটিৰ তলত পোত গৈ আছিল এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াৰ লগতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰত প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী হয় বানপানী হ'লে যেতিয়া নেকি পলহবিলাক আহে বিভিন্ন পলহবিলাক আহি এই গোটেই অঞ্চলটো পুতি পেলাইছিল পুতি পেলোৱা 2002 চনত মই মানে এই অঞ্চলৰ গোটেই ক'ত কি ভাস্কৰ্য আছে সেইবিলাক চাই ফুৰোতে ইয়াৰে স্থানীয় এজন ব্যক্তি ৰমেশ দাস বুলি তেওঁ সৰুতে হেনো এই চক্ৰটো পাইছিল সেই চক্ৰটো ক'ত আছে বুলি তেওঁক বিচাৰি তেওঁৰ লগত আহি বিচাৰি ইয়াত আহি এই অঞ্চলটোত পাইছিল খুব লেতেৰা হৈ আছিল তেতিয়া ঠাইটুকুৰা আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আমি স্থানীয়ভাৱে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ ভগৱতী থান এই ভগৱতী থানৰ এইটো ফিল্ড যে আছে এই ফিল্ডটোত এটা প্ৰতীক চিহ্ন এটা আছে এইটো প্ৰায় অষ্টম নৱম শতিকাত যেতিয়া নেকি মন্ত্ৰ সাধনাই গোটেই অসমত এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল তেতিয়া সেই সময়ত বিশেষকৈ হিন্দু তন্ত্ৰ আৰু বৌদ্ধ তন্ত্ৰৰ লোকসকলে এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰতীক চিহ্ন অংকন কৰি লৈ এইবিলাক গোপন ঠাই এই গোপন ঠাইবিলাকত তন্ত্ৰ সাধনা কৰিছিল বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ এই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সাধনাৰ যিটো বা শক্তি সাধনাৰ যিটো প্ৰভাৱ সেইটো ক্ৰমে কমি আহিবলৈ ধৰিলে কিন্তু প্ৰায় 18 শতিকালৈকে ব্ৰিটিছসকলৰ আগমনৰ সময়লৈকে এই তন্ত্ৰ সাধনাৰ যিটো প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱটো মায়াং অঞ্চলত অব্যাহত আছে
Such tantric symbols are strewn around Mayong, but Hazarika told us quite a few have already vanished. তাৰপিছত এইফালেও ঠিক তেনেকৈ আছিল, সেইখিনি মাৰ গৈছিল। হিন্দু তন্ত্ৰ আৰু বৌদ্ধ তন্ত্ৰ দুইটা আহি অষ্টম নৱম শতিকামানত অসমত একীভূত হৈ পৰিছে। কামাখ্যাক কেন্দ্ৰ কৰি, কামাখ্যাই যিহেতুকে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ মূল কেন্দ্ৰ, গতিকে কামাখ্যাক কেন্দ্ৰ কৰি কামাখ্যাৰ আশে পাশে চাৰিওফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰে পাৰে সেই তান্ত্ৰিকসকল মানে সিঁচৰতি হৈ পৰিছিল। এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আৰ্কিঅ'লজিৰ মানুহ ইয়ালৈ অহা নাই। এই সম্পৰ্কে কিন্তু একাধিকবাৰ আমি বিভিন্ন কাকতে পত্ৰই বা বিভিন্ন প্ৰবন্ধ পাতি আদিত লিখিছোঁ। এই ধামখুণ্ডাৰ এই যন্ত্ৰটোৰ ওপৰতো লিখিছোঁ আৰু মায়ঙৰ বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰতি হৈ থকা বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত লিখিছোঁ আৰু আৰ্কিঅ'লজিকো এই সম্পৰ্কে জনোৱা হৈছে মৌখিকভাৱে। কিন্তু আজিলৈকে কোনো ইয়ালৈ আহি এই বস্তুখিনিনো আচলতে কি সেই সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। People flock in droves to Pobitora, popular for its wildlife and also as a picnic spot. They will enjoy and leave heaps of garbage around. But hardly anyone stops to take a look at what lies inside this building, located just across the road and built at the initiative of some locals. This is where we got the first glimpse of the legendary manuscripts of magic, over 50 of them. মায়ং সংগ্ৰহালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আমি এই মন্ত্ৰপুথিবিলাক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ই লুপ্ত পাই নাযায়। এইটো সাঁচিপাতত লিখা আছে। মায়ঙৰ বিভিন্ন ঘৰৰ এতিয়াও তেনেধৰণৰ সাঁচিপাতৰ মন্ত্ৰপুথি বহু সঞ্চিত হৈ আছে। নেশ্যনেল মেনুস্ক্ৰিপ্ট মিছনৰ জৰিয়তে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধ্যমত আমি এই মন্ত্ৰপুথিবিলাক সংগ্ৰহ কৰি তাক ডিজিটাইজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াক মেডিকেটেড কৰি ধুনীয়াকৈ বাইণ্ডিং কৰা হৈছে। গোটেইবিলাক যাতে ইয়াৰ আয়ুস বাঢ়ে। এইটো কাইথেলি লিপিত লিখা আছে। কাইথেলি লিপি অসমীয়া লিপিৰ 4টা লিপিৰ ভিতৰতে এটা উল্লেখযোগ্য লিপি। আজিকালিতো সাঁচিপাতৰ ব্যৱহাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, গতিকে এই মন্ত্ৰবিলাকৰ বহুতৰ ঘৰত এনেকুৱা মানে এইবিলাক খাই পেলাইছে, পোকে খাইছে, এন্দুৰে খাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মন্ত্ৰপুথি আছে যিবিলাক আমি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছোঁ। এই মন্ত্ৰপুথিখন চাওক, এইখন এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰপুথি এইকাৰণেই যে এইটো কাল্লাম মন্ত্ৰ। ইয়াত লিখা আছে কাল্লাম মন্ত্ৰ। কাল্লাম মন্ত্ৰ সাধাৰণতে অতি এইটো আৰবী বা যিটো নেকি আৰবী ভাষাত লিখা হয়, কিন্তু ইয়াৰ লিপিবিলাক অসমীয়া লিপি, কাইথেলি লিপি। এই মন্ত্ৰপুথি সাধাৰণতে খুব বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মানুহৰ অপকাৰ সাধন কৰিবৰ কাৰণে। এনেকুৱা মন্ত্ৰপুথিবিলাক এতিয়াও মায়ঙত বিভিন্ন ঘৰে ঘৰে সংগৃহীত হৈ আছে আৰু সেই সংগৃহীত মন্ত্ৰসমূহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এতিয়াও ৰোগ চিকিৎসা কৰি থকাৰ পৰম্পৰা অব্যাহত আছে। চৰকাৰীভাৱে কেৱল ঘৰটোৱে পাইছিলোঁ আৰু তাত বাহিৰে আন একো সুবিধা পোৱা নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ, যিমান সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিব লাগিছিল সিমানখিনি পৰা নাই। আমি এই মায়ং সংগ্ৰহালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে এই গোটেই বস্তুখিনি যিমান পাৰোঁ পাঠোদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। কিন্তু এইটো অল্ড আছামিজ স্ক্ৰিপ্ট, বহুত পুৰণা অসমীয়া লিপি আছে, বহুতৰ পাঠোদ্ধাৰ আমি এতিয়াও কৰিব পৰা নাই।
যিটো গুৱাহাটীত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ স্ক্ৰিপ্টৰ এগৰাকী স্পেচিয়েলিষ্ট আছে ডক্টৰ কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামী। ডক্টৰ কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামী ছাৰে ইয়াৰ প্ৰায়ভাগৰে পাঠোদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সেই পাঠোদ্ধাৰ কৰা পাঠখিনি তেওঁৰ হাতত সংগৃহীত হৈ আছে। আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁৰ পৰা সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম। Ignorance, fear of misuse, and failure to cope with strict ritualistic regimes are said to be among the reasons why many of the books were thrown away in the waters of Brahmaputra or into funeral pyres when magicians died in the past. Many are said to have been washed away by the floods, and quite a few got stolen. But that has not lessened the myths. Hazarika took us to senior citizens and retired school teachers Dipon Chandranath and Ramesh Chandranath, who have written books on magical feats they had seen as children. Sir, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আপোনাৰ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে। মায়ঙতেই জন্ম লাভ কৰা, মায়ঙতেই আপোনাৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰা এজন ব্যক্তি হিচাপে এই তন্ত্ৰমন্ত্ৰ সম্পৰ্কে আপোনাৰ অভিজ্ঞতা প্ৰত্যক্ষ কিংবা পৰোক্ষ তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে আমাক অকণমান কওকচোন। কিছু তন্ত্ৰমন্ত্ৰ আমি দেখিছোঁ আমাৰ জীৱনতে, যেনে বাঘ বান্ধা মন্ত্ৰ, বাঘ মৰা মন্ত্ৰ, তাৰমানে বাঘ বান্ধা মন্ত্ৰ, আকৌ উৰণ মন্ত্ৰ আৰু লুকি মন্ত্ৰ, মালচৰম মন্ত্ৰ। আমাৰ ৰজা মায়ঙতে মহিৰাম বেজ, এনে মাতাৰ নাম চোৰা বেজ। 1960 চনৰ ঘটনা। ইফালে তেতেলীগুৰি নামৰ এখন গাঁও আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। তাতে এজনী বাঘিনী মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা বন্ধ কৰা হৈছিল হাবিৰ মাজত। বেজজন আছিল মহিৰাম ওজা। গাঁৱৰ মানুহে গাখীৰ আটা বুলিহে মাতে। মোৰ মায়ঙৰ বেজ আৰু ৰোমাঞ্চকৰ ঘেৰেজালি এখন কিতাপত দিয়া আছে। সেইটো বেজে কিন্তু এই বাঘ মৰা 3-4 দিন ধৰি তেওঁ পানী এটুপিও নাখায়, মানে অনাহাৰে থাকি পেলাই ঘৰখনক বান্ধনি এটা দি যায় যাতে কোনো অপকাৰ সাধন নহয় ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ। শুনাখিনি বহুত, কিন্তু দেখাখিনি অলপ কম হ'ব আৰু। তাতে তেতেলীগুৰি বাঘিনী বুলি এটা কাহিনী লিখিলোঁ, মায়ে ৰাজ্য মায়ঙৰ কাহিনী। এইটো কাহিনীটো লিখিব লগা হ'ল, মন্ত্ৰটো লিখিলেতো নহয়। মন্ত্ৰটো আছিল শ্ৰীকৃষ্ণাই নম গুৰু ধনন্তৰীয়ে নম ব্ৰহ্মা বিষ্ণু তুমি হৈবা সাক্ষী। তাৰপিছতে এইটো এই বাঘ চুংটোত বান্ধাৰ পিছত আকৌ বিষবান মাৰি থৈ দিব যাতে মানে বিষত লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, তাৰপৰা ওলাই বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে। সেইটো বিষবান মাজত এৰি গাইছোঁ। তোমাৰ গোটেইখিনি তুলি দিব নোৱাৰি, নিয়ম নীতি মাজেদি মানে মন্ত্ৰ পুত নকৰিলে মন্ত্ৰ কাম নিদিব নহয়। নিজৰ চকুৰে দেখাৰ ভিতৰত সেইটো মালচৰম কয়। এজন মানুহকো হটাব নোৱাৰে, 100 মানুহক তেওঁ হৰুৱাই দিব পাৰে। আৰু এটা উৰণ মন্ত্ৰ আছিল, আমাৰ দদাই আছিল, মানে আমাৰ খুৰা দেউৰ। মন্ত্ৰটো পাঠ কৰি গ'লে 3 ঘণ্টাৰ বাট 1 ঘণ্টাতে যাব পাৰি। আৰু মায়ং অঞ্চলত বহুতো আৰু বেজ আছিল, পেতুলা বেজ আৰু লক্ষী বেজ, তেনেকৈ আৰু বহুত বেজ আছিল। এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্ত্ৰ আৰু নাই। যিমানবিলাক কুমন্ত্ৰ আছিল ৰাইজৰ খাৱত পৰি পেলাই সেইবিলাক কুমন্ত্ৰ পানীত উটাই দিছিল বা জুইত পুৰি পেলাইছিল। মন্ত্ৰবিলাক ৰাখিব গ'লে তেওঁলোকৰ মানে নিয়ম নীতিৰ কথা থাকেতো, নিয়ম নীতিবিলাক পালন কৰা মানুহ আজিৰ দিনত আৰু নাইকিয়া হ'ল। পেলাই দিয়া বুলি কয়, পুৰি পেলোৱা বুলি কয়। আছেনে নাই নাজানো, কিছুমানৰ ঘৰত আছে, স্বীকাৰ নকৰে। We also met the legendary Sura Bez's grandson, Hemonath. আগৰ সাঁচি পিঠা সেইবিলাক একো নাই, চব পুৰি পেলালোঁ।
কিমান আছিলে আপোনালোকৰ ঘৰত তেনেকুৱা খাচীপতীয়া বা এই একদম জাপ জাপ আছিল, এনেকুৱা জাপ জাপ আছিল। মানুহটোৱে ঢুকাল যেতিয়া এতিয়া একেবাৰে ৰাখি কি কৰিব, দিলোঁ আমি চিনি যেন নাপাওঁ তেতিয়া পুৰিয়ে পেলালোঁ। এইটো বস্তু বৰ বেয়া বস্তু আপোনাৰ। এইখিনি আমাৰ থান এখন আছে নহয়, ভগৱতী থান বুলি কয়। মাহে মাহে তাত পূজা দিব লাগে। শিকিব হ'লে শিকিব মানে আমি শিকাৰ কাৰণে তাত পূজা দিব লাগে। এযোৰ এযোৰ বগা পাৰ দিব লাগে, কেঁচা ভোগ দিব লাগে, মাহে মাহে দি থাকিব লাগিব। আমাৰ ইয়াতে গাঁৱতে ল'ৰা এজন আছে পুষ্পৰাম নাথ। তেওঁৰ বাপেক আছে, শুনা কথা এইটো, মই প্ৰমাণ পোৱা নাই, দেখা নাই, কিন্তু শুনা কথা। তেওঁৰ বাপেকে মানুহ মৰা পৰ্যন্ত মন্ত্ৰ জানিছিল। সাপে কামোৰা মন্ত্ৰটো আমাৰ ইয়াত এতিয়াও আছে। কঁকালৰ বিষ ঝাৰা মন্ত্ৰও আছে, সেইবিলাক মন্ত্ৰও আছে। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইয়াৰ ৰিচাৰ্চ হ'ব লাগে, গৱেষণা হ'ব লাগে, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। Mayong was once upon a time a kingdom, its ruling clan claiming its lineage from Mahabharata famed Ghatotkacha, the son of the mighty Bhim, the second of the Pandavas. It is under the Mayong rulers that practice of magic is believed to have flourished. We met Toronikanto Hingho, the current and the 40th king of Mayong, a king only ritualistically and a school teacher by profession, first at the local market. Later, we also met the queen, the prince and the princess at their home. মই কৈছিলোঁ ৰাজকীয় ড্ৰেছযোৰ পিন্ধক নেকি বোলো। ৰাজকীয় ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব আকৌ কেমেৰাত ভাল দেখিব তেতিয়া। ৰজা মানুহ ন, ৰজা ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিব লাগে। তাকে এতিয়া যিটো তন্ত্ৰমন্ত্ৰ দেশ বুলি কয় মায়াং, কিন্তু এতিয়া মানে কিংবদন্তীত পৰিণত হোৱা নিচিনা হৈছে। কিন্তু এসময়ত যে তেনেকুৱাবিলাক মন্ত্ৰ প্ৰসিদ্ধ আছিলে মায়াং, সেইটো কথা কিন্তু বহুত প্ৰমাণ পোৱা যায়। আৰু যিবিলাক মানুহ মই নিজে বেজ হিচাপে বা তেনেকৈ মন্ত্ৰ কৰিব পৰা মানুহ তেনেকৈ দেখিছিলোঁ, সেইবিলাক সাধাৰণতে এতিয়া প্ৰায় মৃত্যুৱে হৈছে। সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি মিউজিয়ামলৈ নিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। তেওঁলোকে কিন্তু এৰি দিব নোখোজে বস্তুবিলাক। সেইকাৰণে আমি পাৰিলে তেওঁলোকক খৰচো এটা দিওঁ বা এইখিনি লওক, তথাপি দিয়ক এই আমাৰ মন্ত্ৰপুথিখিনি, কিন্তু তেওঁলোকে মানে সেইটোও নামানে। গতিকে তেওঁলোকে এৰি দিব বিচৰা নাই, তথাপি আমি চেষ্টা কিন্তু এৰি দিয়া নাই। পৰিয়ালৰ কোনেও নিশিকিলে, যে ককাই শেষ বুলি ক'ব পাৰি তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে ককাই বিভিন্ন ধৰণৰ তন্ত্ৰমন্ত্ৰ জানিছিলে, দেৱ দেৱতা বা তেনেকুৱা চলন্ত গাড়ী তেওঁ টানি ৰাখিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্ত্ৰ আছিলে। তাৰপিছতে মালচম বুলি এটা আছিলে, সেইটো মানে মন্ত্ৰটো মাৰিলে যেতিয়া জপ কৰি ল'ব নিজে 100জন মানুহৰ বল পায় তেওঁ নিজেই। এতিয়া মানুহে ক্ৰমান্বয়ে সভ্যতা পিনলৈ আগবাঢ়িলে, এইবিলাক বেয়া কাম বুলি কয়। আৰু বেজবিলাক শিকিব ইচ্ছা কৰিলেও বেজবিলাক এইবিলাক নাপায় আৰু আজিকালি শিকিব নালাগে তহঁতে, এই বুলি মানে এইবিলাক আৰু লাহে লাহে বাদ পৰিল আৰু তেনেকৈ। Despite the fading magic, it is such legends that have continued to attract many from outside in their quest for magic. आए थे पहले कामरूप, पहले हम लोग सुनते थे कि कामरूप हमारा जिला में जादूगर इलाका है, तो जादू की सीखने के ख्याल से मैं आया था। उसमें 2 ठो हमारे साथ बंगाली आए थे। हम लोग पश्चिम बंगाल से चला जादू सीखने के ख्याल से। वहाँ से आकर कामाख्या पहुँचे, कामाख्या से हम चले गए ग्वालपाड़ा। ग्वालपाड़ा से हम यहाँ आए। जादू तो हम लोग को अब नहीं चाहिए, लेकिन हमारे गुरुदेव से भेंट हुई, तो हम गुरुदेव से कहे कि हमारा मुक्ति की रास्ता चाहिए। हमारे गुरुदेव ने मुक्ति की रास्ता कहे कि हम नहीं देंगे। तब उन्हीं से हम उनको उन्हीं दिन से गुरुदेव माने, क्योंकि हम इसे चाह छोड़ दिया कि हमारा यही मुक्ति की रास्ता हमें अच्छा लगा। कि जादू से हम बाबा ही उठ सकते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत से साधु आते हैं, दिल्ली से आते हैं, अयोध्या से आते हैं, हर जगह से साधु पहुँचते रहते हैं। 90% जादू के चक्कर में आते हैं।
अच्छा। और कोई ऐसे आते हैं साधु की हमारा यहाँ जड़ी बूटी के लिए साल में 1000 साधु से कम नहीं आते हैं हमारे पास। हम आएंगे कि हाँ बहुत से कोई हल मार रहे हैं, कोई कुदाल मार रहे हैं, साधु बनकर दाढ़ी कटा कर ऐसा करते हैं। But are there any magic practitioners left now in Mayong, where legend has it that every second person was a magician once upon a time? Or are those who claim to know magic just faith healers? Or is it only make-believe? আজিৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত মন্ত্ৰৰ বিশ্বাস আছেনে নাই সেই কথাষাৰ সুধিলেই তেওঁলোকৰ মনত সদায় এটা কথাই আহে যে কোনোবাই বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ এটা দুদুল্যমান অৱস্থাত থাকে। ইয়াৰ এতিয়া সমস্যা হৈছে মন্ত্ৰ বোলা বস্তুটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল এই বিশ্বাসেই আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু আৰু আমাৰ মন্ত্ৰটো আছে বিশ্বাসে মিলয় হৰি। গতিকে যদিহে বিশ্বাস কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰটোত বিশ্বাস নাই। এতিয়া পৃথিৱীত আজি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক বস্তু আজিলৈকে পৃথিৱীত উদ্ধাৰ হোৱা নাই বা বিশ্বাসযোগ্যতা আনিব পৰা নাই, কিয়নো তাৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এতিয়ালৈকে ওলোৱাই নাই। আজি দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মায়ন সভ্যতা কেতিয়াৰ আছিল, কোনে কৰিছিল, কেনেধৰণৰ আছিল, সেই সম্পৰ্কে এতিয়াও তাৰ কোনো তথ্য বিচাৰি পোৱা নাই। মায়ঙৰ অতি প্ৰাচীন কালত এনেকুৱা কিছুমান অবিশ্বাস্য যেন লগা কথা আছে যিবিলাক এতিয়াও মায়ঙৰ বহু বৰ্ষীয়ান লোক আছে যিসকলে তেওঁলোকে দেখা পাইছিল, ক'ব পাৰিছিল। যেনে ধৰক এহাল দমৰা মহ এজন মানুহে কান্ধেৰে ভাৰ বৈ অনাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু মন্ত্ৰৰ বলেৰে এইটো মালচৰম মন্ত্ৰ বুলি কয়, মালচৰম মন্ত্ৰৰ বলেৰে তেওঁৰ শক্তি ইমান বৃদ্ধি কৰিছিল যাৰ ফলত নেকি এহাল দমৰা গৰু কান্ধেৰে ভাৰ বৈ আনিব পাৰিছিল। এনেধৰণৰ মানে অবিশ্বাস্য যেন লগা বহু কাহিনী আছে যিবিলাক কাহিনী আজিৰ বিজ্ঞানে হয়তো তাক তাৰ নিশ্চিতি বিচাৰি নাপাব। We met several locals who said they practice some form of magic or other, but almost no one was ready to show anything on camera. Milaram Nath and Tulon Nath, both farmers, are among the few new generation practitioners. তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ সাধনা অলপ কৰোঁ, নকৰা নহয়। এই দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছতহে তাৰমানে মই এইটোত অলপমান গুৰুত্ব দিলোঁ। তাৰমানে আমাৰ বুঢ়াই ভাল ভাল ঔষধ কেইটামান দিছিল, বুঢ়া ঢুকোৱাৰ পিছত মানে এইখিনি মই কৰিবলগীয়া হ'ল। তেখেতে মানে বহুত কিবা কিবি জানিছিল, কুমন্ত্ৰও জানিছিল, কিবা ভালো জানিছিল, কিন্তু মই সেইবিলাক কুমন্ত্ৰৰ বিষয়ে একোৱে ৰাখা নাই। সংৰক্ষণ কৰিবই লাগে, সংৰক্ষণ কৰিলেহে বস্তুটো থাকিব আমাৰ হাতত, আৰু আমাৰ হাতত থাকিলে 2-4জন মানুহে ধৰক বস্তুটো গোটাই কৰি ৰাখিলে বিচাৰিলে দিব পাৰোঁ। মোৰ হাতত বিশেষ যিটো বস্তু আছে মই বাহিৰা মানুহক কেতিয়াও নিদিওঁ। এইটো ধৰক বাহিৰা মানুহে কিয় নিব লাগে, আমাৰ গাঁৱত কিছুমান এতিয়াও শিকিবলগীয়া মানুহ আছে, ডেকায়ে হওক বুঢ়ায়ে হওক বা মাইকীয়ে হওক মতায়ে হওক, কিছুমান শিকিবলগীয়া মানুহ আছে, তেখেতলোকে শিকক। আমাৰ পৰা বেলেগলৈ বস্তুটো যাব নালাগে। তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ মানে এইটো আমাৰ দেউতাই দিয়া বস্তু, ঔষধি বস্তু আছে বেছি। কিছু শিকিছোঁ, কিছু শিকিব পৰা নাই। আছে বহীত লিখা, সাঁচিপাতৰ পৰা অসমীয়াত লিখা হৈছে, বহীখন আছে ঘৰতে, কিন্তু মুখস্থ কৰিব পৰা নাই, কিছু পাইছোঁ। আচ্ছা, আমি গম পাইছিলোঁ তোমাৰ দেউতা নাৰিয়ানাথে এই বিশেষকৈ আগৰ দিনত মানে বাৰিষা চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আগত যদি নাও যায় সেই নাও বুৰাই দিছিল ইয়াত, তেওঁ থকা নাওখনৰ বুকুত গুৰি মাৰি। তেনেকুৱা মন্ত্ৰবিলাক আছেনে এতিয়া? সেইটো মন্ত্ৰ আছে। আছে, মনত আছে? মনত নাই, মুখস্থ কৰা নাই সেইটো। আচ্ছা, আগৰ দিনৰ বস্তুবিলাক বিশ্বাস আছে, এইবিলাক বিশ্বাস কৰিবই লাগিব। তাৰমানে বাহিৰৰ মানে এইটো বস্তুটো গাঁৱৰ ভিতৰত থাকিলে ভাল। মানে দেউতাই কোৱা হিচাপত দুজনৰ পৰা 3জনলৈ দিলে মন্ত্ৰটো একো কামত নাখাতে। এতিয়া মই এতিয়া বৃদ্ধ হৈ আহিছোঁ নহয়, মই আৰু এজনক শিকাই দিব পাৰোঁ, তাৰপিছত তৃতীয়জনক দিব নোৱাৰি। তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰৰ ওপৰত যুৱক হিচাপে মোৰ প্ৰথম অৱস্থাত বিশ্বাস এটা নাছিল, কিন্তু তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰৰ যিটো এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি মই আকৃষ্ট হ'লোঁ যেতিয়া মই নিজেই এই বিষয়টোত সোমাই পৰিলোঁ, তেতিয়া অনুভৱ কৰিলোঁ যে এই তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰৰ নিশ্চয় কিবা এটা গুণ আছে, আৰু সেই গুণৰ আধাৰত মই প্ৰয়োজনীয় 2-4টা মন্ত্ৰ মই শিকিছোঁ আৰু সেইকেইটা ব্যৱহাৰ ঠায়ে ঠায়ে কৰোঁ।
কেতিয়াবা কামত লাগে, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত কামত নালাগে বুলিও ভাবোঁ। 2-4টা অৱশ্যে মই বেয়া মন্ত্ৰ মানে কি কোনোবাই ধৰক ঔষধ কৰিলে কাটিব পৰা মন্ত্ৰটো মই শিকিছোঁ আৰু ঠিক মই নিজে বেয়া কৰিব পৰা মই মন্ত্ৰ শিকা নাই, তেনেকুৱা কোনো মন্ত্ৰই মই শিকা নাই। মোহিনী মন্ত্ৰটো জানো, মনমোহিনী মন্ত্ৰটো ধৰক কোনোবা এখন মিটিঙত এজন মানুহক বা কেতিয়াবা কিবা কাৰণত কোনোবা এজন মানুহক একচাম মানুহে কিবা বেয়া পাই খেদি মাৰিবলৈ উদ্যত হৈ আহে আৰু সেই সময়ত নিজকে প্ৰতিৰক্ষাৰ কাৰণে মনমোহিনী মন্ত্ৰটো জানো, তেওঁৰ ওচৰ পালে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁৰ মুখৰ ফালে চালে মানুহবোৰ অট'মেটিকেলি তেওঁলোকৰ খং নাইকিয়া হৈ যায়, তেনেকুৱা মন্ত্ৰটো মই জানো। মন্ত্ৰপুথিবোৰ যদি সংৰক্ষিত কৰা নাযায় তেতিয়া অদূৰ ভৱিষ্যতে মায়াং শব্দটো, মায়াং যে যাদুৰ দেশ বুলি বিখ্যাত আছিল, এই বিষয়টো হয়তো নাইকিয়া হৈ যাব এটা সময়ত। গতিকে মন্ত্ৰৰ যিখিনি আমাৰ সাঁচি পাতৰে হওক বা ব্যৱহাৰিক আমাৰ যিবোৰ লিখিত ৰূপত আছে এইবোৰ সংৰক্ষণ কৰি সংগ্ৰহালয়ত ইয়াৰনো অস্তিত্ব কি, এইবোৰনো কেনেদৰে সৃষ্টি হ'ল আৰু ইয়াৰ এই অস্তিত্বটোত গৱেষণা কৰাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰোঁ। Phanidhar Nath is a part-time farmer, part-time mason. He is also known as a Bez, one who says can catch a thief with his mantras and can treat several diseases with the help of incantations and herbs. শুনিছে আপোনালোকে যে মায়াঙলৈ আহিলে ভেড়া বনাই ৰাখে। আকৌ সাধাৰণতে এতিয়াও মায়াঙত আহিব ভয় কৰে, এই বহিব দিলে বোলে আলহী ঘৰত গ'লে বোলে কথা বতৰা পাতি তেওঁ যেতিয়া নেকি বিদায় ল'ব কঠিত পীড়াখন বা চকীখন লাগি আহে, এতিয়াও আছে মই জানো, কিন্তু মই নকৰোঁ। কিছুমান মন্ত্ৰ আছে কি অকল মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা কাম হয়, কিছুমান মন্ত্ৰ আৰু গছৰ শিপা ছালৰ লগত সংযোগ থাকে, দুইটা মিলি লৈ কামটো কৰিব লাগে। কৰ্ণাটক, হাৰিয়ানা, এই কলিকতা, বোম্বে এনেকুৱা পৰ্যন্তকে মানুহ মোৰ এই ঘৰত আহিছে। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কথাটো হ'ল কি টকাক লোভ কৰিলে কিন্তু কামত নাই। ডক্তৰে এই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ জনা মানুহক বিশ্বাস নকৰে, তন্ত্ৰৰ কথাটো বিশ্বাস নকৰে। কিন্তু এটা কথা, আগৰ দিনত এতিয়াহে ডক্তৰ হৈছে, আগতেতো ডক্তৰ নাই। এই গছ লতা পাত শিপাৰ দ্বাৰাতো বেমাৰবিলাক নিৰাময় কৰিছিল। কুমন্ত্ৰ বহুত পাইছোঁ, কিন্তু মই হাত জোৰ কৰি কওঁ মোক সেইবিলাক বিষয়ে নক'বই, মই নাজানো, কাৰণ নকৰিলে জানা কথাটো কৈ লাভটো নাই, গতিকে মই নেজানো বুলিয়ে কওঁ। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যাদু বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে। ভেলেকি, যিবিলাকে ভেলেকি দেখুৱাব তন্ত্ৰ কিছুমান বস্তু দেখুৱাব পাৰে, তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰে, অকস্মাত দেখুৱাব পাৰে, কিন্তু মন্ত্ৰ বোলা বস্তুটো দেখুৱাব নকৰা কাম। মন্ত্ৰই তাক লৈ যাবগৈ, বাতিটো য'তে যাব বাতিটো লৈ যাবগৈ। এইটো তাৰমানে শিপাটো মানুহজনৰ তোলা ৰাখি মানুহৰ লগত ইয়াৰ সংযোগ আছে, শিপা আছে, এইটো গছৰ শিপা। তেওঁ যেতিয়া নেকি এনেকুৱা হাত চালন কৰা হ'ব বা বাতি চালন কৰা হ'ব, তেতিয়া তেওঁ জুই পানী একো নাচাব, তেওঁ গৈয়ে থাকিব। যিজন মানুহক ধৰিবৰ কাৰণে সেই মানুহজনৰ গা লৈ যাব। বেদ চালনটো একেই কাম। বেদ লোৱাৰ লগে লগে দৌৰ মাৰিব বাইকে, তাৰপিছত দৌৰি থাকিব লাগিব, কিন্তু খালী মানুহে তাক হেৰি কৰিব নোৱাৰিব। এই হাত যেনেকৈ চলি যাব, হাত চলি আহি বেদত ধৰি ল'ব, গম পাইছে নাই? বেদ ধৰাৰ লগে লগে বেদ আৰু ৰাখিব নোৱাৰে। আগ চাইডেতো মানুহ যাব আহিবই নোৱাৰে, পিছ চাইডৰ পৰা মানুহ ধৰিব লাগিব। এইফালে মোৰ মানে শাৰীৰিক বেয়া আছে নহয়, দুৰ্বল আছোঁ মই মানুহটো, বেদৰ বিৰাট কষ্ট আছেতো। Nath took the help of Ramesh Das, a Tula Lagna born as is required, to perform a few of his incantations. But Das was a reluctant participant, as he said he was not keeping well.
তাতে অকণমান পিছুৱাই চাওঁ কিন্তু এতিয়া ধৰক আপুনি এনেকৈ ধৰক দেখালে আমাকে দেখালে বা বেলেগ মানুহকো দেখাইছে এই আপোনাৰ মহোৎসৱ চহোৎসৱত মাটি চালান এনেকুৱা মানুহ পাইছে নেকি যিয়ে কৈছে এইটো মানে বিশ্বাসযোগ্য নহয় এইটো নিজেই চলাই দিছে হাতে নহয় তেওঁলোকক কওঁ যে আপুনি আহক যিয়ে সেনেকুৱা প্ৰশ্ন নকৰা মানুহ নাই প্ৰশ্ন কৰা মানুহ আছে প্ৰশ্ন কৰি ঠিকে আছে তেওঁ নালাগে আপুনি আহক আপোনাৰ দ্বাৰা মই কামটো কৰোঁ কিন্তু যদি আকৌ তোলা ৰাখি নহয় ধৰি লওক মই ক'লোঁ ধৰক এইটো মই বিশ্বাস কৰা নাই মোৰ ৰাখি তোলা নহয় তেতিয়া মোক আপুনি মানে পতিয়ন মানে মই বিশ্বাস কৰিবৰ কাৰণে কিবা উপায় আছে নেকি আপোনাক বিশ্বাস কৰিবৰ কাৰণে উপায় নাই যদি এই ৰমেশ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ নহয় বা আমাৰ ওচৰৰ মানুহ নহয় আপুনি আনক আপোনাৰ ঘৰ য'তেই নহওক আৰু যে আপোনাৰ ঘৰ দিল্লীতে হওক যদি গৰ্ভ তোলা ৰাখি হয় তেতিয়া লৈ আহক তেতিয়া প্ৰমাণটো পাব সেইকাৰণে মই কোনোবা মানুহে চাব খুজিলে মই কওঁ ইয়াত মানুহ নাই কাৰণ ক'ব যে তেওঁ শিকাই বুজাই লৈছে তেওঁ যি অসমীয়া কৰিব দিব তেনেকৈ কৰিব গতিকে আপোনাৰ জাগাৰ মানুহ লৈ আহক Tilok Hazarika, a school teacher, is another practitioner of magic and herbal medicinal treatment. His claim to fame, snake bite therapy. এইটো মোৰ বহুত দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰাই আছে তাৰপৰা দুইটা পুথি আছে নেকি সাঁচি পাতৰ নাই কিন্তু আগৰে পুৰণা আছে লিখি থোৱা এইবিলাক বহুত দিনৰ পুৰণা আমাৰ একেবাৰে আটা পিতা দিনৰ পৰা একদম আগৰ পৰা চলি আহিছে এইবিলাক ইয়াতে আগৰ এইবিলাক যেতিয়া বেংগলী ভাষা চলি আছিল সেইবিলাক চিতা নামজাৰি হেৰিতে এয়া মানে কেতিয়া কাগজৰ খপ নাটনি আছিল মুখস্থ আছে বহুত মন্ত্ৰ মুখস্থ আছে ইয়াতে মুখস্থ আছে তাৰপিছত আকৌ নিজেও মই বহুত লিখি লৈছোঁ এইটো সৰ্প চিকিৎসাৰ বিষয়ে ইয়াতে মোৰ গোটেইখিনি সৰ্প চিকিৎসা তাতে ভালকৈ বনাম মই গোটেই সৰ্প চিকিৎসাৰ বিষয়টো ইয়াতে আছে মন্ত্ৰ বস্তুটো হৈছে এইটো এনেকৈ য'তে ত'তে লিখি থোৱা বা যাকে তাকে হেৰি কৰা বস্তু নহয় এইটো গুৰ ধৰি লোৱা বস্তু আৰু নীতি নিয়ম গোটেইবিলাক আছে দিব লাগিব সেই গুৰ ধৰি ল'ব লাগিব তাহে ইয়াৰ কাম সৰ্পটো মই নিস্বাৰ্থ হিচাপে কৰোঁ সৰ্প নংখনৰ সেইটো মোৰ নিচে তাৰ উপৰিও মই অন্যবিলাক বশীকৰণ আকৰ্ষণ মোহনি ধৰক এনেকুৱা কৰোঁ আৰু কিবা কিনি বাঁহ যোৰা মন্ত্ৰ এটা মই দিওঁ সেইটো আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখিছে নে ক'ব নোৱাৰোঁ সেই মন্ত্ৰ এটা আছে আপোনাৰ বিষ বা চুৰ ধৰে তাৰ দ্বাৰা বাঁহ দুডাল এনেকৈ কাটি লৈ নিয়ম আছে নিয়মমতে বাঁহ দুডাল ফালি ল'ব লাগে লৈ দুজনক এনেকৈ ধৰি থাকক মাজত এন্দুৰ মাটি দি জাৰি থাকক সেই চুম্বকে এনেকৈ আনা দি বাঁহ দুডাল আনি এনেকৈ লগাই It was Hazarika who showed us something quite interesting and logic-defying. মানে গাঁঠিয়ে ফালিব লাগে পাৰ্বতীকে নল্লা চামাইকে লাগ ধৰে সোণা দিয়া ৰূপা বতাকে ইন্দ্ৰ মাটি ঝাৰু ঈশ্বৰ মহাগৌৰা পাৰ্বতীকে নল্লা চামাইকে লাগ সোণা দিয়া ৰূপা বতাকে ইন্দ্ৰ মাটি ঝাৰু ঈশ্বৰ মহাগৌৰা পাৰ্বতীকে নল্লা চামাইকে লাগ ৰূপা বতা সোণা দিয়া ৰূপা বতাকে ইন্দ্ৰ মাটি ঝাৰু ঈশ্বৰ মহাগৌৰা পাৰ্বতীকে নল্লা চামাইকে লাগ বতাকে ইন্দ্ৰ মাটি ঝাৰু ঈশ্বৰ মহাগৌৰা পাৰ্বতীকে নল্লা চামাইকে লাগ হ'ব দে এতিয়া মানে এই বস্তুটো লোৱাটো এটা আৰু ধৰক এটা থালি লগোৱা ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো আপোনাৰ বিষ থাকিলে আৰু সাপত এইটো আচলতে সাপতে মই বেছি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবিলাক এইটো মানে পিঠিত থালি লগাই দিওঁ আপুনি কোনফালৰ সেইফালে এইফালে মুখ কৰিব এইফালে মুখ কৰিলে বগা পিছতো দেখাই দিছোঁ ছুটি ময়ো এপ্লিকেশ্যন লিখিম শ্ৰীকৃষ্ণ নম আসমান কথক জমল কোনো মধ্যে মৌলি বাহিৰ কুজ্ঞান কুমন্ত্ৰ ফুটুৱাই দাইনযোগী নালাৰ গুণ তপত্তা কালা লাগে তালালে মল ধন্দ এই কথা দিয়ে ৰোগীৰ কাপি কৰিলে বন্ধ যদি এই বন্ধ চুতে মা কালি মন্দ চিঙি সুস্থ কৰে কাংস পৰিকাংশ বিষ পৰিছে বিকলে কায়ক কাংশ গড়ে কাংশ কাংশ পৰিকাংশ বিষ পৰিছে বিকলে কায়ক কাংশ গড়ে কাংশ কাংশ পৰিকাংশ বিষ পৰিছে বিকলে কায়ক কাংশ গড়ে কাংশ
এটা বস্তা লৈ গৈছে এই বস্তা এটা লৈছে এই কাহিখন পৰি বস্তাখন দিয়া না অলপ ফিৰিয়াটো লাগি থাকে কেনেকুৱা লাগিছে কিবা কি ফিল হৈছে ফিল তেনেকৈ বিশেষ একো হোৱা নাই কিন্তু কিবা এটা মানে লাগি আছে আৰু চামথিং টানি আছে টানি থকা বুলি নকওঁ বাট কিবা এটা এনেকুৱা মানে কেনেকুৱা কাংশ পৰিকাংশ বিকা পৰিছে বিকেলে একা কাংশ কাংশ পৰিকাংশ বিকা পৰিছে বিকেলে একা কঁকালৰ বিষ মোৰ পিঠিত লাগি ঠিক আছে কাংশ পৰিকাংশ বিকা পৰিছে বিকেলে একা কাংশ কাংশ পৰিকাংশ বিকা পৰিছে বিকেলে একা কাংশ পৰিকাংশ বিকা পৰিছে বিকেলে একা কাংশ পৰিকাংশ বিকা পৰিছে বিকেলে একা কাংশ 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 দুখ পাইছে নেকি অলপ অলপ কাংশ পৰিকাংশ বিকা পৰিছে বিকেলে একা কাংশ 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 টকালে গাড় বুটিং দিও কাংশ পৰিকাংশ বিকা পৰিছে বিকেলে একা কাংশ উঠকতো বাৰু মইতো কঁকালৰ বিষটো ক্লাছ লাইক 8 মানে আজিৰ পৰা ধৰক 8 বছৰমান আগৰ পৰা ফিল কৰি আছোঁ কণ্টিনিউ হৈ থাকে তো লাষ্ট 3 ডেজ মানৰ পৰা ঠাণ্ডা বেছিকৈ পৰাৰ কাৰণে বিষটো অনুভৱ কৰিছিলোঁ আকৌ কিন্তু আজি তেনেকৈ ইমান বিষ অনুভৱ কৰি থকা নাছিলে সেইকাৰণে এতিয়া ইমান গম পোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া লাগি আছিলে থালখন পিঠিত কিবা এটা শিৰণি এটা অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু মানে হিটটো অনুভৱ কৰিছিলোঁ এই প্ৰেছাৰাইজ যোনটো মানে আৰু জেগাডোখৰ মানে কিবা এটা টানি থকা ভাৱ এটা হৈছিলে বাকী বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ বিষটো আজি নাছিলে পুৰণা বিষ একো মানে মন্ত্ৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ বস্তাখন ৰ'ব এক মিনিট বস্তাখন ভাঙি যাব We tried to fix the plate again, but succeeded in only hurting Manoj. না এবাৰ কমপ্লিট বেলেগ ফিলিং এবাৰ আগৰ ফিলিংটো একেবাৰে নাই We asked him about black magic, but like many others, he too claimed not to know any. Proper research, except for a couple of PhD theses on the legends associated with Mayong and the visible proof in the form of manuscripts, inscriptions, and various living practitioners, has still not happened. Even though the myths associated with the place have found space in modes of popular culture, for example, low-budget Assamese home video films. The continuing remoteness of Mayong
even though now it is more mental than physical, is what has kept alive the myths about the place and at the same time acted as a deterrent towards exploiting its tourism potential. The whole area, dotted with Hindu sculptures said to be dating back to between 8th and 11th century AD, still remains unexplored. Nothing exemplifies it better than Sonoka, a village which we had reached in search of more information about magic practitioners. Located in a small valley kept isolated by a bow-shaped hill range on one side and the mighty Brahmaputra on the other, Sonoka's residents, even 65 years after India's independence, can reach the outside world by a trek by this route. And during the monsoons, when part of this trek goes under the waters of Brahmaputra, the only way to reach this village is to trek across the hills or by a boat from the riverside. Still without a power connection, Sonoka is to the rest of Mayong what Mayong is to the rest of the world: remote, isolated. But according to Utpal, the local college lecturer who is doing a PhD on Mayong's traditional medicine and its economic potential, this is what can work to the advantage of Mayong in its quest for better visibility before the outside world. Tantra-Mantra কাৰণে মায়ংখন ধৰক বিখ্যাত, কিন্তু ইয়াৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলৰ যথেষ্ট আছে, সাংস্কৃতিক সমলৰ যথেষ্ট আছে আৰু ঐতিহাসিক দিশতো অঞ্চলটোৰ এটা সমৃদ্ধিশালী এটা ইতিহাস আছে অঞ্চলটোৰ। আমি সম্পদবোৰ সংৰক্ষণ হোৱা বিচাৰোঁ আৰু ইয়াৰ বিজ্ঞান খণ্ডৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি সকলোৰে সহায় হাত বিচাৰোঁ। এতিয়ালৈ ৱাইল্ড লাইফ টুৰিজিমে অঞ্চলটোত অকণমান এটা গতি লৈছে, কিন্তু এই ৱাইল্ড লাইফ টুৰিজিমক বাদ দিও, পবিতৰা বাদ দিও অঞ্চলটোত পৰ্যটনৰ সমল কিন্তু যথেষ্ট আছে। সাংস্কৃতিক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো এটা উপযুক্ত স্থলী হ'ব পাৰে মায়ংখন, কাৰণ এতিয়াও ইয়াতে অসমখনত যিমানখিনি সংস্কৃতি আছে প্ৰায় সকলোখিনি সংস্কৃতি ইয়াত এতিয়াও মানে জীৱন্ত ৰূপত জীয়াই আছে। It is with this idea that a first ever Mayong Pobitora festival was organized in late 2011, showcasing Mayong's culture, heritage and of course 100 odd of its existing community of bears or magicians. It also brought out the ethnic diversity of the area: Assamese, Karbis, Garos, Nepalese, Bengalis, all coming out to participate in the festival. A combination of the mystery about the magical powers of Mayongians and the reality that exists in the form of stone inscriptions like this one, still not deciphered and considered to be Asia's longest, is what makes Mayong interesting. এটো শিলালিপি আমি প্ৰায় 1974 চনমানতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ একদম ইয়ালৈকে 3.85 মিটাৰ দীঘল, কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আছে, ইয়াত 3খন লিপি সংযুক্ত হৈ আছে, একেলগে আছে 3খন লিপি। এই লিপিখনৰ পাঠোদ্ধাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ইয়াৰ কাৰণে একাধিকবাৰ পাঠোদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলোৱা হৈছে। ইয়াৰ পাঠ উদ্ধাৰ হ'লে নিশ্চয় মায়ঙীয়া সভ্যতাৰ এটা নতুন দিশ এটা উন্মোচিত হ'ব। The mystery is also sustained by places like this, where these weapons are worshipped by the locals. Archaeologists say these might have been used for human sacrifice in the past. পুথিৰ মানে বিষয়বস্তুৰ বিশেষত্ব যিটো, সেইটো হৈছে যে তন্ত্ৰমন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় পুথিয়ে সৰহ। কেইখনমান পুথিয়ে মোক বৰ মানে উৎসুকটো বৰকৈ বহালে। সেইকেইখন পুথি আছে মন্ত্ৰই, কিন্তু ৰজাঘৰৰ মন্ত্ৰ, কিন্তু ৰজাঘৰত মুছলিম তন্ত্ৰ, তেওঁলোকে কিবা আল্লাহ কি দোহাই কিবা সেনেকুৱা নিচিনা কৈছে। সেইবোৰ হ'ব পাৰে চাম চৰ্ট অফ মেজিক, চৰ্চাৰী, যাক আমি ক'ব পাৰোঁ, নহ'লে অকাল্টিজিম। বহুত ক্ষেত্ৰত
মোৰ নিজৰ বিশ্বাস সেইটো কথা সঁচা হ'বও পাৰে মিছা হ'বও পাৰে এইটো এটা মানে মনস্তাত্ত্বিক ক্ৰিয়া এটা হয় তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগে এইটোতো আৰু বহুত আগৰ পৰাই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ তাত মানে প্ৰাধান্য থকা বুলি জনা যায় বাস্তৱত সেই ঐতিহ্য আছেনে নে মই নাজানো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনটো নিশ্চয় পুৰণা আছামে জানে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে অসমৰ ভিতৰৰ মানুহতকৈ বেছি এইবিলাক জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে গতিকে আমি আৰু ইয়াৰ মূল নুবুজো নহয় সমস্যাটো তাতে Actually, the magic in Mayang is mixture of both reality and supernaturalism. It is rooted in the society, but it is expressed in a language. That language is we can say surreal. That archive কৰিব পাৰে য'তে এই নাৰেটিভছবিলাক মেজিক কেনেকৈ কৰে বা কোন বেজে কাক কেনেকৈ ভাল কৰিছিল কোনে বাঘ হ'ব পাৰিছিল কেতিয়া বাঘ হৈ কি কৰিছিল এই গোটেই বস্তু কাহিনীবোৰ আনি আৰ্কাইভিং কৰিলে ভাল হয় Its geography, its diversified geography, its archaeological activity, then against Tantric activity, which is very older traditions, which form part and parcel of Assamese culture. So definitely this could be promoted, and definitely these will attract the travelers from outside or from local people. We return from Mayong with these images, random, sporadic, and with despair that its magic is fading in the era of Harry Potter. Or was it with hope that as long as there are the likes of Lokendra Hazarika and Utpal, the future of Mayong's heritage is safe?